بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہیلتھ سائنس کا چیپٹر نمبر 5 یورینری سسٹم میں آج ہم پڑھ رہے ہیں انٹرپریٹیٹنگ لیب ریزلٹ فار کڈنی فنکشن۔ کڈنی فنکشن یعنی گردے کے درست کام کرنے کے طریقے کے لیے لیب کا رزلٹ چیک کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ لیب ٹیسٹ لیب رزلٹ کی انٹرپریٹیٹنگ یعنی اس کے رزلٹ کی وضاحت اور تشریح۔ جب لیب سے ہمیں رزلٹ موصول ہوتا ہے تو اس رزلٹ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ٹیبل میں جو ویلیو جو ڈیٹا ان پٹ کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ ہے انٹرپریٹنگ لیب ریزلٹ۔ انٹرپریٹنگ لیب ریزلٹ فار کڈنی فنکشن، گردے کے بہترین استعمال کے لیے ہم نے لیب ریزلٹ کی تشریح یعنی اس کی وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو لیب ریزلٹ ہے اس میں ہے سیرم کریٹینائن۔ کویسچن نمبر 1 ہوگا ایکسپلین سیرم کریٹینائن۔ سیرم کریٹینائن کی وضاحت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیرم کریٹینائن ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کے خون یا یورین میں کریٹینائن کی سطح کی پیمائش کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ آیا آپ کے گردے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ دا کڈنی فلٹر دا ویسٹ پروڈکٹ۔ کڈنی کیا کرتا ہے؟ فلٹر کرتا ہے یعنی صاف کرتا ہے فالتو مواد کو، کریٹینائن کو آؤٹ آف دا بلڈ خون سے، اینڈ ایکسکریٹ اٹ ان یورین، اور اسے یورین کے ذریعے سے خارج کرتا ہے۔ ایلیویٹڈ لیول آف کریٹینائن۔ ایلیویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑا ہونا۔ لیول آف کریٹینائن، کریٹینائن کی سطح کا زیادہ ہونا ان بلڈ سیرم، بلڈ سیرم میں انڈیکیٹ اشارہ کرتا ہے امپیئر کڈنی فنکشن، ناکارہ گردے کے افعال کو، ایز دا کڈنی فیل ٹو ریموو دا ویسٹ ایفیشینٹلی، کیونکہ گردہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایز اے کڈنی فیل ناکام رہا ہے، ٹو ریموو اسے ختم کرنے میں، ریموو کرنے میں، دس ویسٹ کو، اس مواد کو، ایفیشینٹلی بڑے اچھے انداز میں یا مؤثر کن طریقے سے۔ سیرم کریٹینائن میں کیا ہوتا ہے کہ گردے جو ہیں وہ ویسٹ پروڈکٹ کو، جو فالتو مواد ہوتا ہے، اور فالتو مواد کیا ہے؟ سیرم کریٹینائن، جو کہ پٹھوں کے میٹابولزم کی صورت میں ہوتا ہے، بلڈ سے نکلتا ہے اور پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ یورین کے ذریعے سے خارج کیا جاتا ہے۔ ایلیویٹڈ لیول آف کریٹینائن ان بلڈ سیرم، بلڈ سیرم میں کریٹینائن کا حد سے زیادہ بڑھ جانا انڈیکیٹ امپیئرڈ کڈنی فنکشن، یہ گردے کے کام کرنے کے طریقہ کار کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ایز دا کڈنی فیل ٹو ریموو دس ویسٹ ایفیشینٹلی، کیونکہ گردے جو ہیں اس مواد کو مؤثر طریقے سے ضائع کرنے میں، ریموو کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر دو قسم کے یلو باکس ہیں۔ ایک باکس میں ہائر لیول آف کریٹینائن بتایا گیا ہے اور دوسرے باکس میں لوور لیول آف کریٹینائن بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہائی لیول کریٹینائن ان ایتھلیٹکس، کہ کریٹینائن میں کی ہائی جو سطح ہوتی ہے وہ ایتھلیٹک یعنی کھلاڑیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنس کریٹینائن از اے ویسٹ پروڈکٹ فرام مسل میٹابولزم، سنس چونکہ کریٹینائن پٹھوں کے میٹابولزم سے ضائع ہونے والی پیداوار ہے، کریٹینائن از اے ویسٹ ضائع ہونے والی پروڈکٹ پیداوار ہے فرام مسل میٹابولزم، پٹھوں کے میٹابولزم سے۔ ایتھلیٹس ہیو سلائٹلی ہائر کریٹینائن لیول، اس کی وجہ سے چونکہ وہ پٹھوں کی زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایتھلیٹو ہے سلائٹلی سے بہت ہلکا سا، ایتھلیٹو ہے سلائٹلی ہائر کریٹینائن لیول، تو ایتھلیٹس میں کریٹینائن کی جو لیول ہوتی ہے وہ دوسروں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں لوور لیول کریٹینائن کی طرف۔ کنڈیشن لائک میل نیوٹریشن، مسل
atrophy or liver disease can cause unusually low serum creatinine level. Condition like malnutrition कहते हैं ग़ज़ाइयत की कमी को, मसल एट्रोपी कहते हैं पट्ठों की खराबी, ग़ज़ाइयत की कमी या पट्ठों की खराबी की वजह से, और लिवर डिजीज़ या जिगर की बीमारियों की वजह से कैन कॉज अनयूजुअली खिलाफ मामूल लो सीरम क्रेटिनाइन लेवल, तो सीरम का जो क्रेटिनाइन लेवल है वो कम हो सकता है। ग़ज़ाइयत की कमी की वजह से, पट्ठों की खराबी की वजह से या जिगर की बीमारियों की वजह से क्रेटिनाइन की जो आम सतह है वो लो हो सकती है। दूसरे नंबर पर है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, खून के हजम का बढ़ जाना, एंड एनहांस किडनी फंक्शन और गुर्दे के काम का बढ़ जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान में आल्सो लीड टू लोअर दैन नॉर्मल क्रिएटिनाइन लेवल। तो इस अमल के दौरान भी क्रिएटिनाइन के लेवल की जो नॉर्मल सतह है वो इससे भी ज़्यादा लो हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं लो लेवल की, एक में ग़ज़ाइयत की कमी, पट्टों की खराबी और जिगर की बीमारी की वजह से क्रिएटिनाइन की सतह जो है वो कम हो सकती है। दूसरे, हमल के दौरान खून के हजम का बढ़ना और किडनी फंक्शन का बढ़ना, ये क्या करता है, उसके क्रिएटिनाइन की सतह को कम कर देता है। इंटरप्रीटिंग सीरम क्रिएटिनाइन लेवल, यहाँ पर सीरम क्रिएटिनाइन लेवल की वजाहत है टेबल के ज़रिए। जब हमारे पास लैब रिज़ल्ट आता है तो वो कुछ इस तरह का होता है, तो इसको पढ़ने का सही तरीक़ाकार क्या है वो बताया जा रहा है। सीरम क्रिएटिनाइन और नीचे एम जी से मुराद मिलीग्राम और DL से मुराद डेसीलीटर, मिलीग्राम और डेसीलीटर सीरम क्रिएटिनाइन MG एंड DL। और दूसरी साइड पर इंटरप्रिटेशन है, यानी इसकी वजाहत है 0.6 से लेके 1.2 तक, 0.6 से लेके 1.2 तक अगर आपका क्रिएटिनाइन लेवल है तो वो नॉर्मल रेंज है। हेल्दी किडनी फंक्शन, यानी आपका जो गुर्दा है वो बेहतर अंदाज में काम कर रहा है और बिल्कुल सेहतमंद है, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। 1.3 से लेके 1.9 तक। मिल्ड किडनी डिसफंक्शन, मिल्ड से मुराद हल्का सा गुर्दा जो है वो काम करना छोड़ चुका है या हल्की सी मामूली सी जो है वो बीमारी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल नरम है। यहाँ पर आप उसको जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट को बेहतर बनाकर, यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतना मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर है ग्रेटर देन 2.0, 2.0 से लेवल का बढ़ जाना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो पॉसिबल किडनी डिजीज़, पॉसिबल मुमकिन है कि आपको गुर्दे की बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। रिक्वायर्ड फर्दर टेस्टिंग, यहाँ पर आपको मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आपका 0.6 से लेके 1.2 तक नॉर्मल है, जबकि आपका जो लेवल है वो 2.0 से क्रॉस कर चुका है, बढ़ गया है। इसलिए पॉसिबल है, यानी मुमकिन है कि आपको किडनी की बीमारी स्टार्ट हो चुकी हो, लिहाजा रिक्वायर है कि फर्दर मज़ीद टेस्ट करा के कंफर्म किया जा सके। ग्रेटर देन 4.0, 4.0 से लेवल का बढ़ जाना। सिवियर किडनी इम्पेयरमेंट, सिवियर शदीद किडनी जो है वो गुर्दा मुतासिर हो चुका है यानी नकारा हो चुका है। अर्जेंट मेडिकल अटेंशन नीडेड, अर्जेंट ज़रूरी और लाजमी आपको तिब्बी जो है वो इलाज की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, इफ़ पेशेंट सीरम क्रिएटिनाइन इज 3 mg/dl, 3 क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, दरमियान का लेवल यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर दरमियान का लेवल बता रहे हैं। इफ़ पेशेंट सीरम क्रिएटिनाइन इज 3 mg/dl, इट मीन दैट द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग वेस्ट अफेक्टिवली। अगर आप एक किसी भी मरीज़ का जो सीरम क्रिएटिनाइन लेवल है वो 3 मिलीग्राम डेसीलीटर तक है, तो इसका मतलब है कि उसका गुर्दा जो है वो फिल्टरिंग वेस्ट को, फालतू मवाद को अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं करा अफेक्टिवली, मुअस्सर तरीके से। इट में इंडिकेट अक्यूट AKI-RCKD, तो इसका मतलब है कि या ये इशारा करता है कि उसे किडनी की डिजीज़ लग चुकी है, AKI या फिर CKD। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ, दूसरे लैब के रिजल्ट की तरफ, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन रेट GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, इसकी शरह को कहते हैं द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की शरह मेयर ये वजाहत करती है हाउ एफिशिएंटली द किडनी फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, कि कितने मुअस्सर अंदाज में गुर्दा जो है वो अपना फालतू मवाद खून से निकाल रहा है, यानी फिल्टर कर रहा है। अ लोअर GFR इंडिकेट रिड्यूस किडनी फंक्शन, एक कम सतह का GFR इशारा करता है किडनी के फंक्शन का कम हो जाना, यानी गुर्दा अच्छे अंदाज में काम नहीं कर रहा। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी डिजीज प्रोग्रेशन, और किडनी के बीमारी के बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ चुका है। GFR ग्लोमेरुलस की शरह में हम या उसके जो रिजल्ट में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किडनी जो है वो मौसर तरीके से खून से फालतू मवाद को फिल्टर अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। एक कम सतह का GFR इशारा करता है कि किडनी का फंक्शन जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहा, यानी वो बहुत कम काम कर रहा है। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी डिजीज प्रोग्रेशन, और गुर्दे की बीमारी का जो अमल है या गुर्दे की बीमारी है वो तेजी से बढ़ रही है। इंटरप्रेटिंग GFR वैल्यू, इंटरप्रेटिंग वजाहत की जा रही है GFR वैल्यू के जो टेबल में डाटा फराहम किया गया है GFR जो लैब टेस्ट के बाद आता है उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसका क्या मतलब है। GFR में ml से मुराद मिलीलीटर है, और इसके बाद स्लैश है, यहाँ पर मिनट है 1.73 मीटर स्क्वायर, ml मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर, ml से मुराद मिलीलीटर और पर मिनट, मिलीलीटर पर मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर। किडनी का फंक्शन के किडनी के काम करने का जो दौरानिया है वो कितने मिनट में कितना होता है, और स्टेजेस ऑफ CKD, यहाँ पर क्रॉनिक डिजीजेस की स्टेजेस बताई जा रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर देन 90, अगर 90 से लेवल बड़ा है तो फिर क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन होगा, यानी गुर्दा आपका बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है, नो CKD, किसी किस्म की कोई बीमारी का इश्यू नहीं है। 60 से लेकर 89 तक, 60 से लेकर 89 तक अगर आपका GFR का लेवल है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मिल्ली रिड्यूस फंक्शन, के उसने हल्का हल्का काम करना छोड़ा है, यानी उसके काम करने की रफ्तार कुछ कम हुई है, और यहाँ पर स्टेज 1 है। 30 से लेके 59 तक जब आपका GFR हो जाएगा तो यहाँ पर है मॉडरेटली रिड्यूस फंक्शन, उसने अपने जो लेवल है उससे कम करना काम किया है, यानी एतदाल से जो एक लेवल चल रहा है एक नॉर्मल शख्स का, वो तो नॉर्मल शख्स से कम जो है वो गुर्दे ने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी है, तो यहाँ पर स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। 50 से लेके 29 तक जब GFR की शरह स्टार्ट होगी तो सिवियरली रिड्यूस फंक्शन, तो यहाँ पर शदीद किस्म का फंक्शन जो है वो रिड्यूस होगा, यानी उसकी काम करने की रफ्तार जो होगी वो कम होगी, और स्टेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। लेस देन 15, 15 से कम तो किडनी फेलियर, यानी गुर्दे की नकारा हो चुका है, उसकी नाकामी जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, और ये स्टेज 4 है, यानी एंड स्टेज है, लास्ट स्टेज है। एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट GFR इज 45 मिलीलीटर पर मिनट, अगर किसी भी पेशेंट की GFR की शरह जो है 45 मिलीलीटर पर मिनट होती है, इट मीन, तो इसका मतलब है मॉडरेट किडनी डिसफंक्शन, स्टेज 2 CKD के किडनी के जो फंक्शन है वो अपने रूटीन से थोड़ा हट कर जो है वो नीचे के लेवल की तरफ चला गया है, और यहाँ पर स्टेज 2 CKD की बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। एंड ही मे रिक्वायर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड ही मे रिक्वायर, और इसे ज़रूरत है कि वो अपने लाइफस्टाइल यानी अपने तर्ज ज़िंदगी में मॉडिफिकेशन लेकर आए, यानी तब्दीलियाँ लेकर आए, एंड मेडिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट फर्दर डिक्लाइन, और उसे मेडिकल तिबी डॉक्टरों से रजू की ज़रूरत है टू प्रिवेंट फर्दर डिक्लाइन, ताकि उसको मज़ीद नीचे गिरने से रोक सके।
لاسٹ ٹیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو لیب ٹیسٹ ہے اس کی وضاحت کیسے کی جاتی ہے؟ بلڈ یوریا نائٹروجن یعنی بن بلڈ یوریا نائٹروجن دس ٹیسٹ میئر یہ ٹیسٹ میئر کرتا ہے، پیمائش کرتا ہے دا اماؤنٹ آف نائٹروجن نائٹروجن کی مقدار ان دا بلڈ خون میں۔ یہ ٹیسٹ خون میں نائٹروجن کی مقدار کی وضاحت کرتا ہے فرام یوریا سے ویسٹ پروڈکٹ جو کہ ایک ضائع شدہ مواد ہے، فارم جو بن جاتا ہے وین دا باڈی بریک ڈاؤن پروٹین جب باڈی جو ہے پروٹین کو توڑتی ہے تب۔ دس ٹیسٹ میئر دا اماؤنٹ آف نائٹروجن ان دا بلڈ فرام یوریا یہ ٹیسٹ خون میں یوریا کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ ویسٹ پروڈکٹ فارم جب فالتو مواد ویسٹ پروڈکٹ فارم بن جاتا ہے، وین دا باڈی بریک ڈاؤن پروٹین جب جسم جو ہے وہ پروٹین کو توڑ لیتا ہے۔ انٹرپریٹنگ بن لیول کی تشریح یا وضاحت۔ بن لیول میں ملی گرام اور ڈیسی لیٹر ہوتے ہیں، اور یہاں پر انٹرپریٹیشن اس کی وضاحت ہے۔ یہاں پر ہم نے ٹیبل کے ذریعے سے اندازہ لگانا ہے کہ جب ہمارا کوئی پیشنٹ کسی اس طرح کی سچویشن کا شکار ہوتا ہے تو ہم نے ایک ٹیبل کے ذریعے سے کس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 7 سے لے کے 20 تک جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو یہ نارمل رینج کہلائی جائے گی۔ نارمل رینج فنکشن کہ آپ کے گردے جو ہے وہ بالکل اس کے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ نارمل ہے، ایک ہیلدی کڈنی فنکشن ہے، آپ کو کہیں پر بھی پریشانی یا احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ گریٹر دین 20 جب وہ 20 سے بڑا ہوگا، پاسبل کڈنی ڈسفنکشن اور ڈی ہائیڈریشن تو پھر ممکن ہے، پاسبل یعنی ممکن ہے کہ کڈنی ڈسفنکشن گردے میں کسی قسم کی خرابی سٹارٹ ہو چکی ہے، یا ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی ہے۔ تو آپ نے جب گریٹر دین 20 ہوگا تو یہاں پر آپ نے باخبر ہو جانا ہے، کیئرفل ہو جانا ہے۔ گریٹر دین 50 جب بی این یعنی آپ کے بلڈ میں نائٹروجن کی جو مقدار ہے وہ 50 سے ابو ہو جائے گی تو سویئر کڈنی امپیئرمنٹ، تو یہاں پر شدید قسم کے آپ کا گردہ متاثر ہو چکا ہے، یعنی اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ ایگزامپل اف a patient burn level is 35 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یہاں پہ 20 اور 50 ہے، اس کے درمیان اگر کسی بھی مریض کا جو برن لیول ہے وہ 35 ملی گرام ڈیسی لیٹر تک ہے، اٹ کوڈ انڈیکیٹ تو یہ اشارہ کرتا ہے کڈنی ڈسفنکشن کی طرف اور ڈی ہائیڈریشن یعنی گردے کی خرابی کی طرف، یا پھر پانی کی کمی کی طرف۔ ریکوائرنگ فردر ٹیسٹنگ ٹو کنفرم دا کاز، اور ریکوائرنگ یہاں پر آپ کو ضرورت ہے کہ مزید ٹیسٹ کرا جائیں تاکہ آپ اس کی وجہ کو مزید جو ہے وہ کنفرم کر سکے۔ مجھے امید ہے جس طریقے سے آج آپ کو لیب ٹیسٹ کی انٹرپریٹنگ بتائی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ٹیبل میں جب آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا ڈیٹا آتا ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، کون سا لیول خطرے والا ہے اور کون سا لیول نارمل ہے، اور کہاں پر آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آج کے بعد آپ جو ہے اس طرح کا آپ کے پاس جب بھی میڈیکل رسیپ آئے گی تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ کر سمجھ سکیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے، اس کو آگے دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ انتہائی معلومات فراہم کی گئی ہیں جو کہ آپ کی آئندہ زندگی میں آپ کے کام آنے والی ہیں، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہ صرف ان معلومات سے خود فائدہ اٹھانا ہے بلکہ دوسرے طالب علموں کی طرف بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔